So students, in exercise 2.2, let us continue with our third question. Find the area of the combined figure given which is got by joining of two parallelogram. Okay. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ரெண்டு parallelogram join பண்ணி ஒரு combined figure கொடுத்திருக்காங்க. அதோட ஏரியா கேட்டிருக்காங்க. So area of the figure equal to area of two parallelograms with base 8 and height 3 cm. Base வந்து 8. This one. Base வந்து 8 and height வந்து இந்த distance. Height எப்பயுமே நம்ம 90 degree உள்ள distance எடுத்துப்போம். So இதுவும் 6 cm. Okay. So, உங்களுக்கு area of parallelogram தெரியும்னு நினைக்கிறேன் 2 BH தான் okay. So அப்ப 2 into BH square units because ரெண்டு parallelogram. அப்ப 2 into 8 into 3 அதாவது base and height. இது என்னன்னா மொத்தமா சேர்த்து 6 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இதுல பாதி 3 and இதுவும் 3 okay. So இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 48 cm square. Therefore area of the given figure வந்து 48 cm square okay. Find the area of the combined figure given formed by joining a semicircle of diameter 6 cm with a triangle of base 6 cm and height 9 cm. Okay. So இது பார்க்க ஐஸ் கிரீம் மாதிரியே இருக்கு இல்லையா. So இது ஒரு கோன் மேல அது ஸ்கூப் ஓகே அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இதோட diameter 6 cm. So இந்த triangleோட base இதுதான் இல்லையா அதுவும் 6 cm and its height is 9 cm. So area of the figure equal to area of the semicircle of radius 3 cm plus 2 into area of triangle with base 9 cm and height 3 cm. Okay. Because இது என்னன்னா ரெண்டு triangle நீங்க வச்சுக்கலாம். Okay. So next half pi r square plus because semicircle oda area வந்து half pi r square plus 2 into half into bh. Half into bh வந்து ஒரு triangle ஓடது. Okay. So இன்னொன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பட் ரெண்டும் ஈக்குவல் அதனால நீங்க 2 ஆல அத மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனாலே போதும். So 2 into half into bh square units. So half into pi வந்து 3.14 தான் கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So அத அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. So r வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 3 because இது 6 னா அதுல பாதி 3. So 3 into 3 plus 2 into half into b வந்து என்னது base 6 height 9. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த அப்படி இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்க மென்ஷன் பண்ணனும். பட் நான் உங்களுக்கு இந்த சின்ன ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் தான் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண சொன்னேன். அப்போ 9 into 3 போடினா போதும் because இங்க 2 ஆல ஆல்ரெடி மல்டிப்ளை பண்றீங்க. ஓகே. So this is நீங்க இத எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 28.26 இந்த 2 அப்படியே வந்துரும் plus இது எல்லாத்தையும் நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குது 9 into 3 which is 27 cm square. அப்புறம் நான் இதை இங்கே கேன்சல் பண்ணா 14.13 கிடைக்கும் plus 27 cm square which is 41.13 cm square. So therefore area of the figure is 41.13 cm square approximately. Okay. So the fifth question, the doormat which is in a hexagonal shape has the following measures as given in the figure. Find its area. Okay. So இதா ஒரு hexagon இதோட measures எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. Okay. So area of the doormat இது ஒரு doormat. Okay. So area of 2 trapezium plus so இது ரெண்டு trapezium ஆட் பண்ணா நமக்கு ஒரு hexagon கிடைச்சிரும் இல்லையா. So trapezium தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. Okay. So இங்க 70 cm கொடுத்தாங்கன்னா so இந்த distance தான் 70. Okay. இந்த distance கிடையாது அது முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது 35 இதுவும் 35. Okay. Therefore height of the trapezium வந்து h equal to 70 by 2 cm. So a equal to 90 cm, b equal to 70 cm. Okay. So therefore area of the trapezium வந்து half into h into a plus b. Okay. உங்களுக்கு தெரியும். So which is 2 into because ரெண்டு trapezium நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So 2 into பண்ணிக்கோங்க. 2 into half into h வந்து 35 into 90 plus 70 cm square. So 35 into 160 cm square. அப்போ 5600 cm square. So sixth question என்னன்னா find the area of an invitation card which has two semicircles attached to a rectangle as given in the figure. Okay, ரெண்டு semicircle ஒரு rectangle கூட attach பண்ணி ஒரு invitation card கொடுத்திருக்காங்க. Okay. pi வந்து 22 by 7 யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Okay. So solution பார்க்கலாம். Area of the card வந்து area of the rectangle plus 2 into area of the semicircles. Okay. So length of the rectangle L வந்து 30 cm கொடுத்துட்டாங்க. So breadth of the rectangle B equal to 21 cm அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. Okay. So இந்த
செமிசர்க்கிளோட டயமீட்டரும் 21 சென்டிமீட்டர். அப்போ அதுல பாதி தான் அதோட ரேடியஸ், அதாவது 21/2. ஸோ therefore ஏரியா ஆஃப் தி கார்டு வந்து L into B, அதாவது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா பிளஸ் 2 into half pi r square. 2 into halfனா 2 செமிசர்க்கிள், ஒரு செமிசர்க்கிளோட ஏரியா half into pi r square. அப்ப 2 நால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ 2 into half pi r square ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். ஓகே, ஸோ 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ 30 into 21 plus 22/7, அதாவது பை வந்து 22/7 எடுக்க சொன்னாங்க. R வந்து 21/2, 21/2. ஓகே, நீங்க கேன்சல் பண்ணி இதை நீங்க டெசிமல்லையும் வச்சுக்கலாம். பட் இங்க கேன்சல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு தான் நான் அப்படியே வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ 2 கேன்சல் பண்ண 11, 7 and 21 கேன்சல் பண்ண 3. ஸோ 630 plus 346.5. Okay, so that panna 976.5 centimeter square approximately. So therefore the invitation area on the card on the 976.5 centimeter square. So find the area of the combined figure given which has two triangles attached to a rectangle. Okay, so இதுதான் வந்து ஒரு figure. Okay, கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு rectangle கூட ரெண்டு triangle attach ஆயிருக்கு. So therefore the area of the combined shape வந்து area of the rectangle plus area of two triangles. அப்ப length of the triangle வந்து L equal to 10 cm, breadth வந்து B equal to 8 cm, h equal to 6 cm height. Okay, so therefore the area of the shape வந்து L into B plus 2 into half into BH because ரெண்டு triangle. So which is nothing but 10 into 8 plus 8 into 6 centimeter square. இந்த 2 cancel ஆயிடும். So base into height மட்டும் பண்ணி இங்க எழுதிக்கோங்க. So 80 plus 48 centimeter square. So which is 128 centimeter square. Therefore the area of the given shape வந்து 128 centimeter square. Okay. So next bakla 8th question. A rocket drawing has the measures as given in the figure. Find its area. So இங்க ஒரு rocket ஓட picture கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So இது 50, அதாவது இந்த length 50, இது 20, அப்புறம் இதுவும் 20, அப்புறம் இந்த length 30, இந்த length 30, இது மொத்தமா 120 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, so area equal to area of rectangle plus area of triangle plus area of trapezium. இந்த trapezium, இந்த rectangle, அப்புறம் இந்த triangle add பண்ணா நமக்கு இந்த rocket ஓட area கிடைச்சிரும். So for rectangle L equal to, because உங்களுக்கு L straight கொடுக்கல, மொத்தம் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ இந்த இது 20, இது 20 உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப இந்த 120ல அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிரும் இல்லையா? So 120 minus 20 minus 20 which is 80 cm. So breadth வந்து 30 cm. Okay, because நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த distance 13. So height வந்து 20 cm. So இந்த distance. Okay. For the trapezium, height equal to 20, h equal to 20 cm. Parallel sides A equal to 50, B equal to 30. Okay, different இருக்கு. Okay, so therefore என்ன parallel sidesனா இத சொல்லிருக்காங்க. So இது வந்து 30, இது வந்து 50 அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. இது இப்படி இருக்கு இல்லையா ராக்கெட்டுக்கு, நீங்க இப்படி தான் பார்க்கணும். Okay, so area of the figure வந்து L into B plus half into B into H plus half into H into A plus B. அதாவது ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா, ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா, அப்புறம் ட்ரபீசியமோட ஏரியா. So just values substitute பண்ணா 80 into 30 plus half into 30 into 20 plus half into 20 into 50 plus 30 centimeter square. Okay, so அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா இங்க 2 20 cancel பண்ணா 10 கிடைக்கும். Okay, so 2400 plus 300 30 into 10 and 800. இதையும் இது இங்கே cancel பண்ணீங்க 10 கிடைக்கும். So 50 plus 80 வந்து 50 plus 30 வந்து 80 and 80 into 10 வந்து 800. So 3500 centimeter square. Okay. So 9th one வந்து find the area of the glass painting which has triangle on a square as given in the figure. ஒரு ஸ்கொயருக்கு மேல ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க போறோம். ஏரியா ஆஃப் த கிளாஸ் பெயிண்டிங் வந்து ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள். சைட் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் A equal to 30 cm, பேஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் B equal to 30 cm. பிகாஸ் இது ஸ்கொயர், ஆல் சென்டிமீட்டர் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ இது எல்லாம் ஈக்குவல்னா இதுவும் 30 cm. ஸோ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் என்னன்னா 8 cm. பிகாஸ் இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிரும். ஓகே, சோ therefore height of the painting வந்து a square plus half into bh square units. So area of the square and triangle இருக்கு. So 30 into 30 plus half into 30 into 8. So 2 and 8 cancel பண்ணா 4 and centimeter square. So 30 into 30 900 and 30 into 4 வந்து 120 centimeter square. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 1020 centimeter square. So area of the glass painting வந்து 1020 centimeter square. Okay.
So 10th question வந்து find the area of the irregular polygon shaped fields in given below. So இது ஒரு irregular polygon. Okay, this is a pentagon. Pentagon வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எவ்வளோ பிரிக்க முடியுமோ அப்படி பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மிடில் ஒரு லைன் அந்த டயக்ராம்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள், ஓகே, அப்புறம் இந்த ட்ரபீசியம், அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள், இந்த ட்ரையாங்கிள், இந்த ரெக்டாங்கிள், இந்த ட்ரையாங்கிள், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு இந்த பென்டகன் கிடைச்சிரும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் த இர்ரெகுலர் ஃபீல்ட் வந்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் AHF. நீங்க மார்க் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். தப்பா மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டா வராது. ஸோ இதெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் AHF, ஏரியா ஆஃப் ட்ரபீசியம் FHIE, அதாவது FHIE, அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் EID, அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் JDC, அப்புறம் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் BGJC. ஓகே, அதான் போட்டிருக்கேன். ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் AGB, AG and B. ஸோ திஸ் இஸ் G. ஓகே, இங்கே போட்டிருக்கேன் G, AGB. ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் வந்து half into base into height square unit உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் AHF half into இதான் பேஸ் 80 plus 60 into 50. ஓகே, பிகாஸ் இதுக்கு பேஸ் வந்து இந்த ரெண்டுமே தான். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் அந்த 50ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஸோ அதான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த 2வையும் 50 கேன்சல் பண்ண 25. ஸோ 80 plus 60 வந்து என்னது 140 and into 25 which is 3500 meter square. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி ட்ரபீசியம் FHIE, உங்களுக்கு ட்ரபீசியமோட ஏரியா தெரியும், half into H into A plus B square units. ஓகே, ஸோ half into H வந்து 35 because ஸோ இந்த ட்ரபீசியமா நீங்க இப்படி பார்க்கணும். அப்போ 35 சென்டிமீட்டர் தானே இதோட ஹைட்டு. ஸோ அதை தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஓகே, இன்டூ 50 plus 40 மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ half into இதை நீங்க 90 இதை ஆட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க 90. அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணா 45. ஸோ 35 into 45 வந்து 1575 மீட்டர் ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஓகே, ஸோ அடுத்த ட்ரையாங்கிள் EID அதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது half into 65 plus 25 into 40 பிகாஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணாதான் கிடைக்கும் இல்லையா. இது 25னா இதுவும் 25, இது 25 அப்புறம் 65 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா 40ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 240 கேன்சல் பண்ணா 20 கிடைக்கும். ஸோ 90 into 20 1800 மீட்டர் ஸ்கொயர். இதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் JDC வந்து half into 25 into 50. ஸோ இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிள் வந்து half into 50 into 25. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க 2வையும் 50 கேன்சல் பண்ணா 25. ஸோ 25 into 25 625 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ உங்களுக்கு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் BJJC, அதாவது BGJC, இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து இது 50 கொடுத்தாச்சு, இதுவும் 50 உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இது என்னன்னா 60 plus 35 plus 65 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் இந்த சைடு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ which is nothing but 60 plus 35 plus 65 into 50. அதான் வந்து பேஸ் சாரி பிரெட். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 160 into 50 அதாவது 8000 meter square. This is equation number 5. So therefore area of the triangle AGB equal to half into 80 into 50 அதாவது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணா 25. So which is 2000 meter square. Therefore area of the field வந்து இது எல்லா ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணா அதாவது இதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 6. ஓகே, இது எல்லா ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு 3500 plus 1575 plus 1800 plus 625 plus 8000 plus 2000 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 17500 meter square. Therefore area of the field வந்து 17500 meter square. So உங்களுக்கு one more homework அதாவது இருக்கு, which is 10th question ஓட second part நீங்களே எழுதணும். ஓகே.